नमस्कार बंधुरा आमादेर यूट्यूब चैनेले सुस्वागतम। आमी এই मुहूर्ते दक्षिणेश्वरेर जे मूल प्रवेशद्वार रयेछे दक्षिणेश्वर भवतारिणी मंदिर प्रवेशद्वारेर सामने रयेछे। आमरा देखते पाচ্ছি दक्षिणेश्वर मूल प्रवेशद्वारेर बाঁ दिके रयेछे दक्षिणेश्वर फेरीघाट, जेखाने रानी राসমণি फेरीघाट रयेछे। फेरीते करे बेलुड़ जाওয়া যায়। प्रत्येक आध घंटा छाड़ा छाड़ा बेलुड़ जाওয়ার জন্য फेरी पाওয়া যায়। भाड़ा लागे 12 टाकार मतो एवं समय लागे 20 থেকে 25 मिनिटेर मतो। आमरा दक्षिणेश्वर मंदिरेर भितरे ढुकছি। आज आमी आपनादेर जन्य এই ভিডিওটি নিয়ে এসেছি छठ पुजो प्रसंगे। आगामी काल रयेছে छठ पुजो, शुरू হয়ে গেছে গতকাল থেকে, কিন্তু आगामी काल বিকেলের দিকে মানে 2টোর থেকে 5টা পর্যন্ত এখানে প্রচুর মানুষ আসেন डूबते थाका सूर्य के आरती एवं प्रणाम करार जन्य एवं तादेर मनस्कामना जानानोर जन्य। आमरा देखते पाচ্ছি दक्षिणेश्वर मंदिरेर जे पार्किंग एलाकाटी आछे, पार्किंग एलाकाटी बाঁ दिके रयेछे, डान दिके रयेछे श्रीरामकृष्णेर एकटी छवि। कार्तिक मासे शुक्ल पंचमीते এই छठ पूजार उत्सवटी बानानो हय। छठ पूजा मूलत बिहार झारखंडे है, एछाड़ा यूपी एवं वेस्ट बेंगलेर बेश किछु अंशे छठ पूजा है। आमरा श्रीरामकृष्णेर छबिटी देखते पाচ্ছি। এবছর छठ पुजो शुरू হয়েছে 5ই নভেম্বর, प्रथम दिनेर पर्व सम्पन्न হয়েছে। आज 6ই নভেম্বর, चलবে 8ই নভেম্বর पर्यन्त। 5ই নভেম্বর বা प्रथम दिनेर पर्वते घर परिष्कार करे सात्विक रान्ना करे छोलार डाल लाउर सब्जी रान्ना करे निरामिष रान्ना करे खेते हैं। स्नान करे खावा दावा करते हैं। जिनी व्रती हन व्रती प्रथमे खान, तारपर बाड़ीर सकलेई सेई खाबार खाय। और प्रथम दिनेते निरामिष भोजन करते हैं। आमरा आस्ते आस्ते एगिए चलेछि दक्षिणेश्वर मंदिरेर दिके। छठ पुजो किभाबे शुरू हयेछिलो तार अनेकगुलो मत आछे। आमार मते आमार जाना जे मतगुली रयेछे सेगुलोर मध्य अन्यतम हलो भगवान राम जखन 14 बछर बनबास खेटे सीताके निये अयोध्याय फिरे एसेछिलेन, फिरे एसे प्रथमे देवाली बानिয়েছিলেন এবং देवाली बानानोर पर देवालिर 6तम दिनेते सूर्य प्रणाम करें एवं छठ पुजो पालन करें। पुराण मते ओई दिन थेकेई छठ पुजोर शुरू हय बोले कथित आछे। आमरा दक्षिणेश्वर मंदिरेर पिछन दिकेर अंशेते रयेछि। पिछन दिकेर अंशे जे पुकुरटी रयेछे पुकुरटी थेके मायेर मंदिरेर रूपटी अपरूप रूपे सज्जित थाके। जलेर मध्य देखते पाई आमरा मंदिरेर प्रतिच्छवि। रात्रेर दिके जखन आलो दिए साजानो हय तखन एटी आरो देखते अनेक सुंदर लागे। और এই পুকুরটির বাম দিকে রয়েছে পার্কিং এরিয়া। পার্কিং এরিয়ার পাশেই রয়েছে পাবলিক টয়লেট। নতুন পার্কিং পুরনো পার্কিং দুটি পার্কিংয়ের পাশেই পাবলিক পে এন্ড ইউজ টয়লেট রয়েছে। আমরা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পশ্চিম দিকের অংশে যে পুকুরটি রয়েছে সেটির সামনে রয়েছি এবং পুকুরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মা ভবতারিণীর মন্দিরের ছবি। আমরা প্রথম কারণটি জানলাম। এও শোনা যায় যে সূর্যের পুত্র যে কর্ণ ঘন্টার পর ঘন্টা জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের উপাসনা করতেন পাণ্ডবদের যাতে কল্যাণ হয়, এবং দ্রৌপদীও পাণ্ডবদের दीर्घ आयु एवं सुस्थ कामना करे घंटार पर घंटा जले दाड़िए सूर्येर जन्य जल अर्पण करतें। एवं कथित आछे एई जन्यई पांडवेरा तारा राज्यपाट फिरे पेयेछिलो परवर्ती समय। आमरा दक्षिणेश्वर मंदिरेर सामनेर दिके अंशे जाচ্ছি। सामने जे बिल्डिंगटी आमरा देखते पाচ্ছি एखानेते जूतो चप्पल बैग बेल्ट मोबाइल এই সমস্ত রাখা হয়। এর পাশ দিয়েই সাধারণ সময় দর্শনার্থীদেরকে মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। ছেলেদের এবং মেয়েদের সিকিউরিটি চেকিং হয় আলাদা আলাদা করে এবং সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। আমরা ছট পুজোও দেখব। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি গঙ্গার ঘাটের দিকে। আর একটি কাহিনী আছে
রাজা প্রিয়ব্রত এবং রানী মালিনী নিঃসন্তান ছিলেন। তারা সন্তান প্রাপ্তির জন্য ঋষি কাশ্যপের কাছে যান। ঋষি কাশ্যপ তাদেরকে মিষ্টিযজ্ঞ করার পরামর্শ দেন। যজ্ঞের পর ঋষি কাশ্যপ রানী মালিনীকে ক্ষীর খাওয়ার জন্য দেন। ক্ষীর খেয়ে রানী মালিনী পুত্র সন্তান লাভ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, পুত্র সন্তানটি মৃত সন্তান হয়। তারা ভেঙে পড়েন এবং রাজা প্রিয়ব্রত পুত্র সন্তানকে শ্মশানে নিয়ে যান তাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য, এবং নিজেকেও সঙ্গে বিসর্জিত করতে চান। এই সময় ছট রানী প্রকট হন এবং তাদেরকে বলেন তার ভক্তি ভরে পুজো করলে, শ্রদ্ধার সাথে পুজো করলে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। মায়ের এই কথা শুনে রাজা প্রিয়ব্রত মাকে সন্তুষ্ট করতে মায়ের তপস্যা করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি পুত্র সন্তান লাভ করেন। এগুলো আমরা জানলাম কিভাবে ছট পুজোর শুরু হয়েছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রচুর পুণ্যার্থী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য। সামনেই শ্রীরামকৃষ্ণ, রানী রাসমণি এবং মা শারদার 3টি ছবি আছে, সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য রয়েছে। ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা আলাদা লাইন হয় এখানে সিকিউরিটি চেকিং করে বাঁ দিকে মায়ের মন্দিরে প্রবেশের জন্য গেট রয়েছে, আর ডান দিকে রয়েছে মায়ের মন্দিরে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গেট। আমরা দেখতে পাচ্ছি ছট পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তরা আস্তে আস্তে আসছেন। ছট পুজোর যে ঝুড়িটি নিয়ে যাচ্ছেন তিনি পরিবারের একজন ছেলেও হতে পারেন বা পুরুষও হতে পারেন, এবং এই ঝুড়ির মধ্যে রাখা থাকে পুজোর সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং প্রসাদ। এই ঝুড়িটি ছট পুজোর প্রসাদ রাখার জন্যই ব্যবহার করা হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংলগ্ন যে শ্রীরামকৃষ্ণের শয়নকক্ষটি রয়েছে, শয়নকক্ষের সামনে প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় জমিয়েছেন, এসছেন সূর্যদেবের প্রণাম করার জন্য, সূর্যের আরাধনা করার জন্য। পুজোর সমস্ত সামগ্রী এখানে নিয়ে এসে ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে সূর্যকে প্রণাম করা হয় এবং সংসারের মঙ্গল কামনায় এবং ছেলেদের মেয়েদের মঙ্গল কামনায় সূর্যদেবের পুজো করা হয়। এই সময় যিনি ব্রতী তিনি 36 ঘন্টার ব্রত রাখেন, তখন অন্ন গ্রহণ করেন না। তার আগের দিন রাত্রিবেলায় গুড়ের পায়েস তৈরি করে খান এবং তারপর 36 ঘন্টার ব্রত রেখে পরের দিন সকালবেলায় যখন সূর্য ওঠে, সূর্য উঠলে পরে প্রসাদ এবং কাঁচা দুধ খেয়ে ব্রত ভাঙেন এবং ছট মাইয়াকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ছট মাইয়ার যে গানগুলো রয়েছে গানগুলো গিয়ে ছট মাইয়াকে সন্তুষ্ট করেন এবং মায়ের আরাধনা করেন। প্রচুর ভক্তের এখানে সমাগম হয় ছট পুজোর সময়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় এবং গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে এই ছট পুজো উৎসবটি পালিত করা হয়, তার মধ্যে দক্ষিণেশ্বর একটি অন্যতম জায়গা। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ভক্ত এখানে এসছেন এবং অনেক ভক্ত আবার পিছনেও আসছেন। যারা আগে আসেন তারা আগে জায়গা পান। মন্দির সংলগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের শয়নকক্ষ থেকে শুরু করে বাঁ দিকে যে শিব মন্দিরগুলো রয়েছে এবং ডান দিকের যে দুটি ঘাট রয়েছে, এই সমস্ত জায়গা থেকে সূর্য দেবতাকে দেখা যায়। আমরা সূর্য দেবতাকে দেখতে পাচ্ছি। সূর্য দেবতাকে দেখে ডুবন্ত সূর্যের সামনে পুজো অর্চনা করা হয় এবং মনস্কামনা জানানো হয়। কথিত আছে ভক্তি ভরে মনস্কামনা জানালে এবং শুদ্ধ মতে পুজো করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এটি একটি খুবই জনপ্রিয় পুজো, প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এখানে। ছট পুজোর আগের দিন সন্ধেবেলায় মায়ের প্রসাদ বানানো হয়। প্রসাদের জন্য ব্যবহার করা হয় আটা, চিনি এবং গুড়। প্রসাদ হিসাবে মেনজি
উপাদানটি বানানো হয় সেটিকে ঠেকুয়া বলে আমরা জানি এবং ঠেকুয়াটিই প্রসাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ঠেকুয়াটি বানানোর পর বাড়ির লোক বা যিনি ব্রতী থাকেন তাদের খাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকে। ডুবতি হয়ে সূরজের পুজোর সময় ঠেকুয়া দিতে হয় এবং উঠতি হয়ে সূরজের পুজোর সময়ও ঠেকুয়া দিতে হয় এবং যখন ছট ভাঙা হয়, ছট ভাঙার পরেই প্রসাদ খাওয়া যায় এবং তার আগে প্রসাদ খাওয়া যায় না। আমি আমার জানা কিছু তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন, ভিডিওতে একটি লাইক করে দিন। জয় হো ছট মাইয়া বলে ভিডিওটি শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকুন।